Hi students, today we will learn some interesting topic. The topic is line support and type of towers. First, before that, we are discussing some basic concepts. First one is span, another one is sag. Span is nothing but the horizontal distance between two electrical support is called span. Span is nothing but this one is the tower, this one is another tower. The horizontal distance between the two electrical towers, and that means two electrical support, is called span. This one is called span. And next one is sag is nothing but dip of the conductor between two level support is called sag. This is the tip of the conductor, this one is the conductor, this one is the conductor. It's the tip of the conductor between two level supports. This one is one level, this one is another level. These are the tip of the conductor between the two level of support is called sag. Next one is type of line support. Line support is nothing but it support the overhead lines. Overhead line is nothing but transmission lines or wires. Wire is nothing but conductors. Conductor is the aluminum or copper. And insulators, and also insulators. Such type of structures are called line support. The line support depends upon the line span and its cross-sectional area and line voltage, cost and local conditions. There are different types. First one is wooden pole, second one is steel tubular poles, and next one is RCC poles, and finally lattice steel towers. First one is wooden pole. Wooden pole is like sail or chair. In wooden poles, line voltages is below the 33 kV. இப்போ இதில் வந்து பொறுத்த வரைக்கும் இந்த உட்டன் போல்ஸ் எங்கே யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா அப் டு 33 kV லைன்ஸ். லோ வோல்டேஜ் லைன் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, ரொம்ப பிலோ த வோல்டேஜ் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா சிங்கிள் போல் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுவோம் உட்டன் போலில், சிங்கிள் போல்ஸ். அண்ட் அப் டு 33 kV லைன்ஸில் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா டூ போல்ஸ் கனெக்ட் பண்ணியிருப்போம். அந்த டூ போல்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அந்த இன் ஏ ஆர் ஹச் மாடல். This one is a A type model, this one is a H type model. These wooden poles are very cheap and easily available. In this type of wooden poles used in rural areas, and the main disadvantage is comparatively smaller in life, up to 20 to 25 years, and less mechanical strength and require periodical inspection. And next one is steel tubular pole. This is the best line support. First one is greater mechanical strength compared to wooden pole, and next one is longer life and lightweight and longer span. This is a very important. This one is a longer span, majority used in cities, that means the urban areas. In steel tubular poles can be used up to 33 kV lines. And next one is RCC pole. RCC pole is nothing but reinforced cement concrete pole. This is a good outlook, little maintenance and good insulating properties and moderate rate. Is the longer life and compared to steel and wooden poles is a greater mechanical strength. இப்போ இந்த இதெல்லாம் நம்ம வந்து எங்கன்னா நம்ம வீடுகளுக்கு பக்கத்துலேயே பார்த்துருப்போம். நியர்பை ஹோம்ஸில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா ஆர்சிசி போல்ஸ்லாம் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா வச்சுருப்பாங்க. அந்த போல்ஸ் மேலே தான் அந்த டிரான்ஸ்மிஷன் லைன் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இருக்கும். அதாவது சிமெண்ட் காங்க்ரீட் அந்த இதுதான் இருக்கும். அதை தான் என்ன பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னா நம்ம வீடுகளுக்கு நியர்பையில் இருக்கக்கூடிய லைன் சப்போர்ட்டாக அதை நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். Next one is steel towers. Steel tower is the greater weight. So it is a full steel material. So it's a greater weight and it is made up of purely steel, galvanized steel. But its a main disadvantage is it is affected for climatic condition. It is a steel, so easily corroded on, and it is used for long transmission line and
higher voltages up from 33 kV, 33 kV and 66 kV, 132 kV, up to 765 kV. We have to use steel towers. This is the transmission tower. First one is peak. Peak is nothing but topmost part of transmission tower is called peak. இப்போ இந்த பீக்கில் என்ன கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா, அந்த எர்த்தட் வயர் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா, அந்த டாப் மோஸ்ட் அந்த பீக்கில் தான் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா எர்த் லைன் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. அடுத்து நெக்ஸ்ட் பார்ட் இஸ் கேஜ். கேஜ் இஸ் நத்திங் பட் பீக்குக்கு கீழே இருக்கிறதும் அந்த கேஜில் தான் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா கிராஸ் ஆர்ம்ஸ் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. அந்த கிராஸ் ஆர்ம்ஸில் தான் நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னா இன்சுலேட்டர்ஸ் என்ன பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னா ஃபிட் பண்ணியிருப்போம். இந்த இன்சுலேட்டர்ஸ் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இன்சுலேட் தி சப்போர்ட்டில் இருக்க வந்தும் அதே மாதிரி எர்த்துக்கும் என்ன பண்ணாது அப்படின்னா அந்த லீக்கேஜ் கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணாது. அதுக்காக தான் அந்த கிராஸ் ஆர்மில் இன்சுலேட்டர்ஸ் வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். அப்போ என்ன அப்படின்னா அந்த கிராஸ் ஆர்ம்ஸ் எதில் ஃபிட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா அந்த கேஜில் தான் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா ஃபிட் பண்ணியிருப்போம். அடுத்து நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் டவர் பாடி. டவர் பாடி இஸ் நத்திங் பட் இட் இஸ் எ கிரவுண்ட் லெவல். இது வந்து ஏன்னா கீழே பாட்டமில் தான் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா இருக்கும். It's known as tower body. First peak of the transmission line is nothing but top cross arm is called peak. Generally earth shield wire is connected to the tip of this peak. That means இந்த peak இந்த டிப் ஆஃப் த இதில் தான் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா இந்த இதில் தான் எர்த்து வயர் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஏதாவது லைட்னிங் ஏதாவது விழுகுது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த எர்த்து வயரில் தான் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து அது விழும். அப்படி விழுகிறப்ப என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அந்த எர்த்து வயர் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அதர் லைன்ஸை வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா சேஃப்டி பண்ணும். இதுதான் இந்த எர்த்தர் வயரோடைய முக்கியமான ஃபங்க்ஷன். அடுத்து என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா கேஜ். கேஜ்னால் என்ன அப்படின்னா த போர்ஷன் பிட்வீன் டவர் பாடி அண்டு பீக். அதாவது என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா இதில் வந்து கேஜுங்கிறது என்ன அப்படின்னா இதுதான் கேஜு. இது எதுக்கு இன்பிட்வீனில் இருக்கும் அப்படின்னா இந்த டவர் பாடிக்கும் இந்த பீக்குக்கும் இன்பிட்வீனில் இருக்கிறனால தான் இது என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா இந்த கேஜுன்னு சொல்கிறோம். இந்த இதுக்கு அதாவது திஸ் ஒன் இஸ் அ டவர் பாடி, திஸ் ஒன் இஸ் அ பீக். அதில் என்னென்னா இன்பிட்வீனில் இருக்கிறது தான் என்ன அப்படின்னா நம்ம கேஜ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் கிராஸ் ஆர்ம். கிராஸ் ஆர்ம் வந்து என்ன சொல்லிடுவோம் அப்படின்னா டிபெண்ட்ஸ் அப்பான். இந்த கிராஸ் ஆர்ம் வந்து எது டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் லைன் வோல்டேஜ். இப்போ வந்து 33 kV அப்படின்னா அதுக்கேற்றாப்புல என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா அந்த கிராஸ் ஆர்ம் வந்து டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க. இது வந்து மேக்ஸிமம் எங்கன்னா சஸ்பென்ஷன் டைப் இன்சுலேட்டர் மட்டும்தான் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இதில் வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. Next one is electrical towers. Electrical tower is nothing but tower which is used for carrying the high voltage. Carrying high voltage is above more than 230 kV in the transmission lines. Transmission lines is nothing but extra high voltage line or ultra high voltage line. Such type of towers are made up of aluminum or galvanized steel which gives them strength for supporting the heavy electrical conductor. This is called electrical towers. There are two types of supporting towers. First one is tangent tower and next one is deviation tower. Tangent tower is nothing but they are used for straight runs of the line up to 2 degree line deviation from the straight run. அதாவது இதில் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா டேஞ்சன்ட் டவரை பொறுத்த வரைக்கும் இது எங்கே யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஸ்ட்ரெயிட் லைன். இப்போ வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் ரோடு இருக்குது அப்படின்னா இப்போ 4 ways இருக்குது அப்படின்னா ஸ்ட்ரெயிட் ரோடில் இருக்க யூஸ் பண்ணுறது எல்லாமே என்ன அப்படின்னா டேஞ்சன்ட் டவர். அந்த ஆங்கிள் ஆஃப் டீவியேஷன் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா அப் டு 2 degree வரைக்கும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அடுத்து நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் டீவியேஷன் டவர். டீவியேஷன் டவர் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா வேர் த டிரான்ஸ்மிஷன் லைன் சேஞ்சஸ் இன் டைரக்ஷன். ஏதாவது டைரக்ஷன் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்னா அந்த மாதிரி இடத்துல என்ன ஆகும் அப்படின்னா இன் அடிஷன் டு ஃபோர்ஸஸ் டு விச் த டேஞ்சன்ட் டவர்ஸ் ஆர் சப்ஜெக்டட், தீஸ் டவர்ஸ் ஹாவ் ஆல்சோ டு withstand the resultant force due to the change in direction.
அதுதான் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா டீவியேஷன் டவர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம். இப்போ இந்த ஆக்சுவலாக இந்த டீவியேஷன் டவரை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன இன்சுலேட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா we have to use strain insulators. இதே இது டேஜென்ட் டவர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா they can be broadly used for suspension type insulators. These are the important one. Tangent type டவரை பொறுத்த வரைக்கும் சஸ்பென்ஷன் இன்சுலேட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். டீவியேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா இஸ் a strain insulator. We have to use the strain insulators. டீவியேஷன் டவர் அப்படின்னா சொன்னோம் நம்ம எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா சேஞ்சஸ் இன் டைரக்ஷன் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய இடத்துல அந்த கூட இருக்கக்கூடிய பிளேசஸில் வந்து we have to use the deviation tower. According to angle of deviation, there are 4 types of transmission tower. First one is A type, B type, C type and D type. A type is the angle of deviation is 0 to 2 degree. அப்போ வந்து ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம் டேஞ்சன்ட் டவரில் வந்து இருக்கக்கூடிய இது டேஞ்சன்ட் டவர் வந்து எங்கே யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஸ்ட்ரைட் ரன் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய இடத்துல யூஸ் பண்ணுவோம். ஆங்கிள் ஆஃப் டீவியேஷன் அப் டு 2 டிகிரின்னு சொன்னோம். அப்போ வந்து இதில் வந்து அப்போ ஆங்கிள் ஆஃப் டீவியேஷன் 0 to 2 டிகிரி அப்படின்றதுல ஏ டைப்பை சொல்கிறனால இப்போ ஏ டைப் கால்டு இஸ் அ டேஞ்சன்ட் டவர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம். அடுத்து பி டைப்பை பொறுத்த வரைக்கும் ஆங்கிள் ஆஃப் டீவியேஷன் வந்து 2 to 15 டிகிரி. அடுத்து சி டைப்பில் ஆங்கிள் ஆஃப் டீவியேஷன் இஸ் 15 டிகிரி to 30 டிகிரி. அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் D type tower, angle of deviation is up to 30 degree to 60 degree. And the B, C and D type tower also called as a deviation tower அப்படின்னு சொல்லி deviation tower அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம். And next one is sag and tension. ஆல்ரெடி நம்ம சாக்னா என்னன்னு பார்த்தோம். the tip of the transmission அந்த கண்டக்டர்ஸ் தான் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா between the two conductors is called sagன்னு சொன்னோம். இதை தான் திரும்ப சொல்கிறோம். sag அப்படின்னா the difference in level between points of support and the lowest point of the conductor is called sag. Another one is tension. Tension is nothing but the pulling force exerted by each end of a string is called tension. Next one is effect of atmosphere on transmission lines. இதை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா அட்மாஸ்பியரை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த டவர்ஸ் அண்ட் சப்போர்ட்ஸ் அண்ட் எல்லாமே என்ன ஆகும் அப்படின்னா அட்மாஸ்பியரை பொறுத்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா வில் பி அஃபெக்ட். ஸோ வாட் ஆர் த அட்மாஸ்பியர் கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட் ஒன் விண்டு, செகண்ட் ஒன் இஸ் ஐசிங், தேர்ட் ஒன் இஸ் ஃபாக். ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் விண்டு. இப்போ விண்டுனா என்ன அப்படின்னா காற்றடிக்கிறது மூலியமாக ஃபஸ்ட்டு கண்டிப்பாக வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த டிரான்ஸ்மிஷன் லைனாலும் சரி அந்த கண்டக்டர்ஸு அந்த டவர்ஸ் எப்படினாலும் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அஃபெக்ட் ஆகும். இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதோ ஒரு புயலே வருது அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா சில இடத்துல டிரான்ஸ்மிஷன் லைன் வந்து என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா கீழே விழுந்துருச்சு சாஞ்சிருச்சு அப்படின்ற மாதிரிலாம் சொல்லுவாங்க. அப்போ விண்டு இஸ் ஒன் ஆஃப் த மேஜர் பார்ட் ஆஃப் atmospheric conditions, majorly affect the transmission line. அது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா there is a damage of towers, insulators and also conductors. அப்போ விண்டு மூலியமாக நம்ம எல்லாமே அஃபெக்ட் ஆகுதுன்னு சொல்கிறோம். இதனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா விண்டு சேஞ்சஸ் ஆகிறதுனால weight of conductors also increases and tension and sag also affected. Next one is icing. ஐசிங்னால is increasing weight and diameter of the conductor. இப்போ வந்து ஐசிங் அப்படின்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஐஸ் கட்டி ஐஸ் மழை பெய்யுது அப்படின்னா அந்த நேரத்தில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த வெயிட் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த கண்டக்டர்ஸ் மேலே வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா அப்ளை ஆகும். அப்போ அதனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா வெயிட் அண்ட் டயாமீட்டர் ஆஃப் த கண்டக்டர் ஆல்சோ இன்க்ரீசஸ். அது இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா டென்ஷன் ஆஃப் கண்டக்டர் ஆல்சோ இன்க்ரீஸ்டு. ஸோ ஈஸியாக வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா பிரேக் டவுன் ஆகும். ஸோ ஓவரால் சிஸ்டமே என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஷட் டவுன் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறோம் டியூ டு ஐசிங். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஃபாக் இஸ் டியூ டு ஃபாக் கொரோனா லாஸ் அக்கர்ஸ். டியூ டு ஃபாக் ஏற்படுறதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா கொரோனா லாஸ் ஏற்படும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா பர்ரிங், அந்த டிரான்ஸ்மிஷன் லைன் என்ன ஆகும் ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னா பர்ரிங் ஆகும். இது எதனால் அப்படின்னா சரௌண்டிங்கில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஏர் ஆக்சிஜன் அந்த O2னால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா சம் ரியாக்ட் ஆகி என்ன ஆகும் அப்படின்னா சம் ஷார்ட் சர்க்யூட் வந்து அக்கர் ஆகி நம்மளுக்கு வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா அது கடைசி ஃபைனலாக பர்ரிங் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இன் டிரான்ஸ்மிஷன் லைன் அண்ட் சப்போர்ட்ஸில் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் ஃபாக். தேங்க்யூ.